पिता पुत्र आत्मा नाम रे आमेन। आपण समस्त को जय जेसु आमे प्रार्थना करिबा। नमस्ते मरिया निग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगे नारीगण मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम गर्भफल जीशु। ओई परमेश्वर माता अपनी मरिया अंबे माने पापी अंबान निमंदे वर्तमान अंबान मरण समय निवेदन कर। इष्टंगटारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मुझे समस्त यही दैनिक आहार प्रोग्राम को मुझे स्वागत जनावि। आज हूँ अगस्ट मास 20 तारिख गुरुवार दिन। आज सुसमाचार माथ्यू सुसमाचार 22 अध्याय 1 ରୁ 14 पद पर्यंत। जीशु सेमानंको पुनराय दृष्टांत माध्यम कहले, स्वर्गराज्य एहीपरि जने राजांकर सह तुलनीय जे अपना पुत्रंकर विवाह भोजी आयोजन कले। विवाह भोजी पाई निमंत्रित व्यक्ति मानंकु डाकिबा सकाशे से निजर दास मानंकु पठाइले, किंतु सेमाने आसिबा पाई अनिच्छा प्रकाश कले। से पुनश्च अन्य दास मानंकु यह कही पठाइले, निमंत्रित व्यक्ति मानंकु कुह, मु भोजीर समस्त व्यवस्था करि सारिछि। मोर बलद ओ हृष्टपृष्ट बाछी गुड़िक कटा जाइछन्ति ओ भोजीर सकल सामग्री प्रस्तुत होई रही अछि। विवाह भोजी को आसंतु, किंतु निमंत्रित लोके यहांगु हे ज्ञान करी केही निजर खेत को और अन्य केही निजर व्यवसाय को चलीगले। अन्य जो माने रोइले सेमाने तांकर दास मानंकु धरी अपमानित करी हत्या कले। राजा क्रोधान्वित होई हेले ओ निजर सैन्य मानंकु पठाई सही नरगंदा मानंकु विनाश कले ओ सेमानंकर नगरी पोड़ीदेले। तत्परे से निजर दास मानंकु कहले, भोजी प्रस्तुत, किंतु निमंत्रित व्यक्ति माने अयोग्य। सुतरां तुम्बे माने रास्ता घाट को जाओ ओ सेठारे जहाँ को देखिवो सेमानंकु विवाह भोजी को डाकी आण। दास माने रास्ता घाट को जाई जहाँ को देखिले ताहाकु भोजनालय को निर्विशेष रे भल मंद निर्विशेष रे एकत्रित कले, जद्वारा विवाह गृहटी अतिथि मानकर द्वारा पूर्ण हो गला। जतबेले राजा अतिथि मानंकु देखिबा पाई आसिले, से सेठारे विवाह वस्त्र पिंधि नथिबा जनकु देखिले। से तांकु पचारे, हे बंधु, विवाह वस्त्र न पिंधि तुमे किपरि एठाकु आसिलो? किंतु से निर्वाक होई रोइला। तहु राजा दास मानंकु कहले, यार हाथ गोड़ बांधी यहाकु बाहर अंधकार रे निक्षेप कर, जेउठारे विलाप दंत कड़मड़ होउथिबो। कारण अनेके आहूत किंतु अल्प मनोनीत। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट, तुमर प्रशंसा हेउ। इष्टंगटारे मोर स्नेहर भाई भाई माने यही जो घटना जीशु कहते, जीशु जेरूसलेम को तांकर राजकीय प्रवेश पर से स्वर्गराज्य तांकर शेष सप्ताह होची यही सप्ताह। आउ जीशुंकर कृषि यंत्रणा पूर्व रे जीशु स्वर्गराज्यर विषय प्राय 4टा दृष्टांत गुड़िक कहवाटा आम देखिपर। आउ आज प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वर्गराज्यर विषय आउ गोटे दृष्टांत कहती। आउ जड़े राजा तांकर पुत्रंकर विवाह भोजी आयोजन कले। माने से स्वर्गराज्य विषय कहवाई से गोटे स्वर्गराज्य गोटे विवाह भोजी को से तुलना करिकी कहउछंती। आउ यही राजा होचंती पिता परमेश्वर। आउ यही राजा तांकर पुत्रंक पाई गोटे विवाह आयोजन कले एवं सबकिछि प्रस्तुत कला परे से निमंत्रित व्यक्ति मानंकु डाकिबा पाई तांकर दास मानंकु पठेदेले। किंतु निमंत्रित व्यक्ति माने
ସେମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ତା ମାନେ ସେମାନେ ଭୋଜିକି ନ ଆସିକି କିଏ କ୍ଷେତ ବାଡ଼ିକୁ କିଏ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ସେଇ ଦାସମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ହେଜ୍ଞାନ କଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ହେଲେ ଏହା ଅଛି ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସବୁଠୁ ମାନେ ଭୋଜି ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା, ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଅଳ୍ପ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ଦାସମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଆଉ ଦାସମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କେତେକ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ଆଉ କେତେକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋହନ ହେଉଛି ଶେଷ ପ୍ରବକ୍ତା, ଯାହାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଗଲା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ତାହା ତିରସ୍କାର କରିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଆଉ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଗଲା। ଆଉ ସେହି ତାହା ହେଉଛି ରାସ୍ତାଘାଟର ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେଇ ରାଜା ପଠେଇ ଦେଇକି ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ସେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁକରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଅଛି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜି ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜି ପାଇଁ, ରାଜାଙ୍କର ପୁଅର ବିବାହ ଭୋଜି ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ତେଣୁକରି ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଣେ ରାଜା ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ପାଇଁ, ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯଦି ମିଳୁଛି, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତେଣୁକରି ଏଇ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେତେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ, ଆହ୍ୱାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି ମାରିଦେଲେ। କେତେକ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ନିଜର କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେହି ରାଜା ଆସିଲେ। ଆଉ ସେହି ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଜଣେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ନ ପିନ୍ଧିକି ଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ମାନେ ଏହି ବିବାହ ସେହି ମଣ୍ଡପ, ନହେଲେ ଯେଉଁଠି ସେ ବିବାହ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ଚାଲୁଛି, ବିବାହ ଭୋଜି ଚାଲୁଛି, ସେଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ। ହେଲେ ବିଜାତୀୟ ଜିହୁଦୀ ସମସ୍ତେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା। ଆଉ ରାଜା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଜଣକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ କି ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଅଛି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଅପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ପବିତ୍ରତା।
ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦୀକ୍ଷାସ୍ନାନ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନ। ଆଉ ଫାଦର ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷାସ୍ନାନ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଧଳା କପଡ଼ା ସେ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଏହି ପବିତ୍ରତା ଅକ୍ଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ସେହି ପବିତ୍ରତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ରଖିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠିକ୍ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାର ପବିତ୍ରତା ସେ ହରେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ତାର ସେ ପବିତ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର ସେ ହରେଇ ଦେଇଛି। ସେଟା ହେଉଛି ସେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ନଥାଇକି ସେ ବିବାହ ଭୋଜିକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦାହରଣ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଉଥିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ନା ଗିର୍ଜାକୁ ଗଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ବି ଆମର ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛି କି? ଯଦି ଦୂରରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଆମକୁ ସତର୍କବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିବା, ଯୋଗରେ ଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ମୁଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି କି? ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛି, ସେ ପବିତ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତାକୁ ମୋର ଜୀବନରେ ବଜାଇ ରଖୁଛି କି, ପବିତ୍ରତାକୁ ମୋର ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। କେବଳ ବାହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଅଛି। ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ଜୀବନରେ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ, ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବାର ଅଛି। ତାହା ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିବାହ ଭୋଜିକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ସମାଚାର ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭୋଜିକୁ ତୁମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଅଛ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ଆମେ ଦୀକ୍ଷାସ୍ନାନ ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛୁ, ସେହି ପବିତ୍ରତା ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରଖି ସେଇ ତୁମର ମହାନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଅଛୁ ତୁମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ, ଆମେନ୍। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।